ஓகே, நம்ம எழுந்திருந்து எல்லாம் இந்த வசனத்தை சேர்ந்து படிப்போம். எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்னோடு சேர்ந்து. Genesis chapter 19 verse 23 to 26. Genesis chapter 19 verse 23 to 26. ஆதியாகமம் 19வது அதிகாரம் 23 இருந்து 26 வரைக்கும். ஆதியாகமம் 19வது அதிகாரம் 23 இருந்து 26. ஓகேங்களா? ஓகே, ரிப்பீட்டிங்களா எல்லாரும்? ஓகே, give time for everybody to open. 19 ஆதியாகமம் 19, Genesis chapter 19. ஓகே, 23 to 26. 23 இருந்து 26 வரைக்கும். 1, 2, go. The sun had risen upon the earth when Lot entered Zoar. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of heaven. So he overthrew those cities, all the plain, all the inhabitants of the city, and what grew on the ground. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Okay. அப்படி நின்று கொண்டே இருக்கிற வேளையில புதிய ஏற்பாடுக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். லூக்கா 17வது அதிகாரம் 20 இருந்து 37 வரைக்கும். கொஞ்சம் கூட வசனம், ஆனா படிப்போம். லூக்கா 17, Luke chapter 17 verse 20 to 37. Luke chapter 17 verse 20 to 37. லூக்கா 17வது அதிகாரம் 20வது வசனத்திலிருந்து 37வது வசனம் வரைக்கும். திருப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? ஓகே, ரெடி, கோ. Now when he was asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them and said, the kingdom of God does not come in observation, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. Then he said to the disciples, the days will come when you will desire to see one of the days of the Son of Man, and you will not see it. And they will say to you, look here or look there, do not go after them or follow them. For as the lightning that flashes out of one part under heaven shines to the other part under heaven, so also the Son of Man will be in his day. But first he must suffer many things and be rejected by this generation. And as it was in the day of Noah, so it will be also in the day of the Son of Man. They ate, they drank, they married wives, they were eager in marriage, until the day that Noah entered the ark and the flood came and destroyed them all. Likewise, and it was also in the days of Lot. They ate, they drank, they brought, they sold, they planted, they built. But on the day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even so it will be in the day when the Son of Man is revealed. In that day he who is on the housetop and it goods in the housetop, let him not come down to take them away. And likewise one who is in the field, let him not turn back. Remember Lot's wife. Whoever seeks to save his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, in that night there will be two men in one bed. The one will be taken and the other will be left. Two men will be grinding together. One will be taken and the other left. Two men will be in the field. One will be taken and the other left.
And they answered and said to him, Where, Lord? So he said to them, Wherever the body is, there the eagle will gather together. படிச்சு முடிக்கட்டு முடிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, எல்லாரும் அமர்வோம். Today's message, the title will be Remember Lot's Wife. இன்னைக்கு ஆண்டவர் தலைப்பு என்ன என்றால் லோத்தோட மனைவியை நினைவு கூறுங்கள். எல்லாரும் சொல்லுங்க, லோத்தோட மனைவியை நினைவு கூறுங்கள். 33வது வசனமா, இன்னும் 2வது வசனமா, அதை வாசிப்போம். 32. லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். மூணே வார்த்தை தான். லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். Remember Lot's wife. That is what Jesus said. We see in this that Jesus is telling many things in this scripture. You know, he is speaking many things. In Luke chapter 17, the Pharisees were asking the Lord about the kingdom of God. And he was teaching them and the disciple about the kingdom of God and his coming. ஆண்டவர் இயேசு இந்த லூக்கா 17வது அதிகாரத்துல இந்த பாரசீங்க வந்து ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கறாங்க, தேவனோட ராஜ்யம் எப்போ வரும்? அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு, அவங்களுக்கு வந்து போதிக்கிறாரு தேவனோட ராஜ்யத்தை பத்தி. அந்த பாரசீங்களுக்கும் அந்த சீடர்களுக்கும் அவர் சொல்லுகிறாரு, சரிங்களா, இந்த ஆண்டவரோட ராஜ்யம் எப்போ வரும்? அப்புறம் இயேசுவோட தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும்போது இந்த வசனத்தை நீங்க நல்லா வாசிக்கிற வேளையில அவர் ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, அவரோட வருகை குறித்து சொல்லுகிறாரு. அவரோட வருகை எப்படி இருக்கும், அவரோட வருகை நாள் எப்படி இருக்கும். Then he talks about his second coming, how his second coming will be. Will be like the days of Noah. It will be like the days of Lot. அவர் சொல்லுகிறார், ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர் வருகை வந்து நோவா காலத்து போல இருக்கும், லோத் காலத்து போல இருக்கும். இப்படி வருகை சொல்லிக்கிட்டே வருகிறாரு. அவரோட எல்லாமே அவரோட வருகை சொல்லிட்டு நடுவுல வந்து ஆண்டவர் like he pause for a moment. ஏன்னா சில நேரத்தில் நீங்க வீடியோ பார்த்துட்டே பாஸ் பண்றீங்களா, அதே போல நிறுத்துறீங்களா, அதே போல நிறுத்திறார் ஆண்டவர். He paused and he says, Remember Lot's wife. அதுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லாத மாதிரி இருக்குது. அவரோட வருகைக்கு லாத்தை நினைக்கிறதுக்கும் என்னங்க சம்பந்தம்? பார்க்கும்போது சம்பந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கு. It looks like he paused and said, Remember Lot's wife. Then he continue back again about the second coming. லோத்தோட மனைவியை நினைவு கூறுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் திருப்பி என்ன செய்கிறாரு, அவருடைய வருகையை பத்தி பேசுகிறாரு. அப்ப லோத்தோட மனைவியை வந்து உள்ளுக்கு நுழைகிறாரு இல்லையா, திணிக்கிற மாதிரி இருக்குது இல்லைங்களா. ஆனா அதை பார்க்கும்போது நம்ம நீங்க படிக்கிற வேலையில அதுல என்ன சம்பந்தம் இல்லாம ஆண்டவர் பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. ஆனா நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது, நிறைய 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 சம்பந்தம் இருக்குது. நீங்க இந்த வசனத்தை நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா, நல்லா படிச்சு பார்த்தா, தியானித்து பார்த்தா, நீங்க ஆண்டவர் வருகையை வந்து அவர் 2 காலகட்டத்துக்கு உதாரணமாக சொல்லுகிறாரு. He compares his coming with 2 periods of time. First he talks about the days of Noah. நோவா காலத்துல நோவா எப்படி பேழைக்கு போய் நுழைகிற வேலையில நியாய தீர்ப்பு வந்தது இல்லைங்களா, வெள்ளத்தினால அழிக்கப்பட்டார்கள். அவர் சொல்கிறார், லாட் வெளியாகிற வெளியில சோடம் விட்டு ஆண்டவர் என்னது அக்னியும் கந்தத்தையும் பரலோகத்திலிருந்து அவர் அனுப்பி எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டார் என்று பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் அதை பத்தி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாரு, ஆண்டவர் வருகை பத்தி சொல்லுகிறாரு. ஆனா நீங்க நல்லா கவனிக்கும் போது எத்தனை பேர் வந்து இந்த லாட் கதையை படிச்சிருக்கீங்க? எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்களா? நல்லா கை தூக்குங்களா. சில பேர் கை இல்லை, சில பேர் படிச்சது இல்லையா, படிச்சதே இல்லை. அப்ப பாருங்க, பைபிள் ஒழுங்கா படிக்கிறது இல்லை. நம்ம பார்க்கிறோம் லாத் வந்து யாருங்க? லாத் யாரு?
ஆபிரகாமோட சொந்தக்காரர் இல்லைங்களா? ஆபிரகாம் வந்து பெரியப்பா, லோத் வந்து பெரியப்பா மகன். லோத் யாரு? ஆபிரகாமுக்கு பெரியப்பா. அல்ல, லோத்துக்கு ஆபிரகாம் பெரியப்பா இல்லையா? அப்ப லோத்தோட அப்பா வந்து லோத்தோட அப்பா வந்து ஆபிரகாமோட தம்பி. அப்பனா ஆபிரகாம் வந்து பெரியப்பா இல்லைங்களா? இப்ப வந்து லோத் வந்து அவரோட தம்பி மகன் இல்லைங்களா? ஓகே. அப்ப நம்ம பார்க்கிறோம், அவர் வந்து ஆபிரகாமோட அழைப்புக்குள்ள ஆபிரகாமோடு அவர் வந்தாரு இல்லைங்களா? வந்துட்டு அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்துருச்சு இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களோட ஆடு மாடு கழுதை எல்லாமே பெருகிருச்சு இல்லைங்களா? அப்ப அவங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வந்தவன அப்ப ஆபிரகாம் சொல்லுகிறாரு, நீ பாரு இந்த நிலம் வந்து ரொம்ப பெருசா இருக்குது, எதை நீ தேர்ந்தெடுத்துக்கிறியோ நீ எடுத்துக்க. See, the land is big, vast land we are living in. Choose whatever you want. அவர் வந்து சோடம் கொமோரா பட்டணத்துக்கு அந்த பக்கத்து போயிட்டாரு இல்லைங்களா? ஆபிரகாம் வந்து ஆண்டவர் எதை கொடுத்தாரோ அதை எடுத்துக்கிட்டாரு இல்லைங்களா? அப்ப அதே அப்புறம் என்ன நடக்குது? அந்த பட்டணத்துல அந்த சோடம் பட்டணத்துல பெரிய அக்கிரமம், பெரிய பாவம் இல்லைங்களா? ஆண்டவர் அவரால பொறுத்துக்க முடியல. God couldn't stand the sin that was in Sodom and Gomorrah. So he came to destroy. Before he could destroy, he wanted to save Lot. The Bible says because of Abraham, he saved Lot. இல்ல, சோடம் கொமோரா பட்டணத்துல அவ்வளோ பெரிய பாவம் இருந்ததுனால ஆண்டவரால பொறுக்க முடியல, அவர் அழிக்க வந்தாரு. அழிக்கிறதுக்கு முதல்ல ஆபிரகாம் சொல்லுகிறாரு இல்லைங்களா? மட்டும் நான் முதல்ல சொல்லிடுறேன்ட்டு. அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு? லோத்தை அதை அழிக்கிறதுக்கு முதல்ல அவர் காப்பாத்துகிறாரு. ஏன் காப்பாத்துகிறாரு? வேதம் சொல்லுகிறது ஆபிரகாம்னால காப்பாத்துகிறாராம் சரிங்களா? ஆபிரகாம்னால அவர் காப்பாத்துகிறாரு. அப்ப அந்த தூதர்கள் வந்து என்ன செய்றாங்க? அவங்களை விடுதலை செஞ்சு கொண்டு வராங்க. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த தூதர் சொல்லுகிறாரு, திரும்பி பார்க்காம ஓடுங்க, திரும்பி பார்க்காதீங்க. சரி, திரும்பி பார்க்காம தப்பிச்சு ஓடுறாங்க, தப்பிச்சுட்டாங்க சரிங்களா? ஓடுறாங்க. ஆனாலும் லோத்து மனைவி என்ன செய்றாங்க? திரும்பி பார்த்தாங்க. பாருங்க என்ன ஆயிட்டாங்க? உப்பு சிலை ஆயிட்டாங்க. She became a pillar of salt. திரும்பி பார்த்தாங்க. அப்ப ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, லோத் மனைவிய நினைத்துக் கொள்ளு. Remember Lot's wife. Remember Lot's wife. நீங்க பாருங்களேன், ஆண்டவரை நீங்க நல்லா கவனிச்சு பார்த்தா இந்த வசனத்துல லூக்கா 17 நீங்க நல்லா படிச்சு பார்த்தா நீங்க ஆதியாகமத்துல 6வது அதிகாரத்துல வந்து பார்த்தா நோவாவை பத்தி ஆண்டவர் பேசுகிறாரு இல்லைங்களா? வெள்ளத்தினால நோவாவை அழிச்சது வந்து நம்ம வாசிக்கிறோம். ஆதியாகமம் 19வதுல சோடம் கொமோரா பட்டணத்தை அழித்ததுனால ஆண்டவர் அதை பத்தி பேசுகிறாரு, வெளிப்படுத்துகிறாரு. இது ரெண்டுலயும் பார்க்கும்போது, ஏன்னா ரெண்டு சூழ்நிலையும் நீங்க பார்க்கும்போது அங்கேயும் பயங்கர பாவம், இங்கேயும் பயங்கர பாவம் இல்லைங்களா? அந்த பாவத்தினால ஆண்டவர் என்ன செஞ்சாரு? அவங்களை அழிக்கிறாரு. ஆனா இந்த லூக்கால நீங்க படிக்கும் போது ஆண்டவர் வந்து நோவா காலத்துல நடந்த அந்த பாவத்தை பத்தி பேசவே இல்லை. நல்லா படிச்சு பாத்தீங்களா? என்னத்தை பத்தி பேசல? நோவா காலத்துல நடந்த பாவத்தை பத்தி அவர் பேசவே இல்லை. லோத் காலத்துல பாருங்க, அத ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, ஆனாலும் அந்த பாவத்தை பத்தி பேசவே இல்லை. He never talked about the sin that took place in the days of Noah, and neither does he talk about the sin that took place in the days of Lot. But then he says something that is very, very interesting to note.
வாசிக்கும் பாருங்க, நம்ம வாசிச்சு பார்ப்போம். நோவா காலத்துல 26, 27 வாசிங்க. நோவாவின் நாட்களில் நடந்தது போல மனுஷகுமாரனுடைய நாட்களிலும் நடக்கும். பாருங்க, நோவா காலத்துல நடந்தது போல மனுஷகுமாரன் காலத்திலும் நடக்கும். இயேசு வரும்போது நடக்கும். நோவா பேழைக்குள் பிரவேசித்த நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள். பாருங்க, ஜனங்கள் பாவம் செஞ்சாங்களா? செஞ்சாங்க தானே, பாவம் செஞ்சாங்க தானே, பயங்கரமான பாவம். ஆனா அதை பத்தி ஆண்டவர் பேசியே இல்லை, அதை பத்தி அவர் குறிக்கே இல்லை, அதை பத்தி அவர் சொல்லியே இல்லை. ஆனால் வேற என்னமோ சொல்லுகிறார் ஆண்டவர். என்ன சொல்லுகிறாரு பாருங்க, ஜனங்கள் புசித்து குடித்து பெண் கொடுத்தார்கள், திருமணம் பண்ணார்கள், கல்யாணம் பண்ணார்கள். ஜல பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. பாருங்க, ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? குடித்தாங்க, புசித்தாங்க. குடித்தாங்கன்னா என்ன குடித்தாங்க? பீர் குடிச்சாங்க, சாராயம் குடிச்சாங்க, ஆல்கஹால் குடிச்சாங்க. அது இல்ல, அந்த குடி இல்ல. குடிச்சாங்கன்னா என்னது? சாப்பிட்டாங்க, தண்ணி குடிச்சாங்க, பால் குடிச்சாங்க, கிரேப்ஸ் குடிச்சாங்க, என்னமோ குடிச்சிருப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படியே சாப்பிட்டாங்க. அன்றாடம் வந்து சாப்பாடு உணவு சாப்பிட்டாங்க. அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க? பெண் கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்புறம் என்ன நடந்தது? திருமணம்லாம் நடந்தது, கொண்டாட்டமா சந்தோஷமா இருந்தாங்க. அப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க? ஜலப்பிரளயம் இல்லைங்களா? வந்தவன அழிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? பாவத்தை பத்தி ஆண்டவர் சொல்லல. அப்புறம் பாருங்க, அடுத்தது பார்ப்போம். லோத்தினுடைய நாட்களில் நடந்தது போலவும் நடக்கும். லோத் காலத்தில் நடந்தது போலவும் நடக்கும். என்ன நடந்தது? ஜனங்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், கொண்டார்கள், விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். லோத்து சோதோமை விட்டு புறப்பட்ட நாளிலே வானத்திலிருந்து அக்கினியும் கந்தகமும் வருஷித்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது. அப்புறம் அடுத்தது, மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளிலே அப்படியே நடக்கும். அப்ப பாருங்க, ஆண்டவர் ஏன் இந்த பாவத்துங்க பத்தி பேச இல்ல? அந்த காலத்துல பாவம் செய்தார்கள், அது போல நடக்கும். இல்ல, ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அவங்க வந்து பாவத்தை பத்தி அவர் பேச இல்ல. அவர் சொல்லுகிறாரு, அவர்கள் குடித்தார்கள், புசித்தார்கள், திருமணம் பண்ணார்கள், இப்படி செய்தார்கள், அப்படி செய்ய, நட்டார்கள், கட்டினார்கள், வீட்டை வாங்கினார்கள், வேலை செஞ்சார்கள், இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தார்கள். அப்புறம் தேவகுமாரன் மனுகுமாரன் தேவ மனுகுமாரன் காலத்துல அப்படியே நடக்கும். அப்படின்னா என்னங்க சொல்றாரு? ஆனாலும் நீங்க பாருங்க, அந்த பாவம் நடந்தார்கள். அதுக்கு தண்டனைக்கு இல்லைங்களா? தண்டனைக்கு என்ன நடந்துச்சு? என்ன சொன்னாரு? ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுத்தாரு. நோவா காலத்துல எச்சரிக்கை பண்ணாரு, மழை பெய்ய போது, ஆண்டவர் உலக தணிக்க போறாரு என்று. நோவா என்ன செய்தாரு? 120 வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணினாரு. ஆதியாகத்துல நீங்க படிக்க முடியாது, ஆனாலும் அது எங்க படிக்க முடியும்? 1 பேதுருல நீங்க படிக்க முடியும். பேதுரு சொல்லுகிறாரு, 1 பேதுரு 2 பேதுரு நம்ம படிச்சுமா எதுலயோ, அதுல சொல்லுகிறாரு, நோவா என்ன செய்தாரா? 120 வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணினாரு. இந்த மாதிரி நியாய தீர்ப்பு வரப்போது, வெள்ளம் வரப்போது, அழிய போது, ஆண்டவரோடு எச்சரிக்கை பண்ணாரு. லோத்து காலத்திலையும் ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுத்தாரு. அந்த 2 தூதர்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள், ஆண்டவர் இந்த சோடம் கொமோரா பட்டணத்தை அழிக்க போறாரு என்று எச்சரிக்கை கொடுத்தாரு. இந்த 2 பேருக்கும் 2 காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் எச்சரிக்கை கொடுத்தாரு. ஆனா இந்த 2 காலத்துல பாவம் நடந்துச்சு. ரைட்டு தான்.
இந்த பாவத்தினால் ஆண்டவர் அழிச்சார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இல்லையா? ஆனா இயேசு பாவத்தை பத்தியே பேசலையே. அவர் சொல்றாரு அவங்க குடிச்சாங்க, பேசினாங்க, இதாங்க. என்னங்க சொல்றாரு? என்ன சொல்லுகிறாரு? அவரோட வருகைனாலும் அப்படியே இருக்குமா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா என்ன சொல்லுகிறாருன்னா, அவங்க தண்டனை பாவத்தினால அல்ல, பாவத்தினாலையும் தண்டனை செய்தாரு. ஆனா அதுக்கு மேல இன்னொரு பெரிய பாவம் என்ன தெரியுங்களா? ஆண்டோட வார்த்தையை கேட்டோம், ஆண்டோட எச்சரிக்கை கேட்டோம், ஒண்ணு இல்லாத போல வாழ்ந்தார்கள். அதான் அர்த்தம். புரியுங்க சொல்றது? இந்த ஆண்டவர் இயேசு என்ன சொல்றாரு? அவர் பாவத்தை பத்தி பேசலங்க, பாவத்தினால் அவங்க தண்டிக்கப்பட்டாங்கன்னு சொல்லல. ஆனா அவரோட வருகையினால என்ன செய்தாங்க? நோவா காலத்திலும் லோத் காலத்திலும் நடந்தது போலே செய்தார்கள். எச்சரிக்கை பண்ணியும் ஆண்டவர் வார்த்தையை கேட்டோம், வாழ்ந்தது போல வாழ்ந்தாங்க. நீ பேசி, நீ கத்து, செவிடன் காதுல சங்கு ஊதுன போல ஊதிக்கிட்டே இரு, நான் வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பேன். பாவம் செய்யல, யாருமே பாவம் செய்யலையா? பாவம் செஞ்சாங்க. ஆனா பெரிய பாவம் என்ன தெரியுங்களா? அந்த பாவத்தோடு பெரிய பாவம் என்ன தெரியுங்களா? எச்சரிக்கை பண்ணியும் ஆண்டற வசனத்தை கேட்டும் they didn't bother. They heard the warning, but they didn't bother. They continued to eat, continued to drink, continued to marry, continued to build, continued to buy, continued to sell. எச்சரிக்கை கேட்டும் அவர்கள் சாப்பிட்டார்கள், புசித்தார்கள், திருமணம் பண்ணினார்கள், பிள்ளையை பெற்றார்கள், வீட்டை கட்டினார்கள், பிசினஸ் செய்தார்கள், வாழ்ந்தார்கள். ஆண்டவரோட தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லியும் அதுக்கு அவங்க என்ன கொடுக்கல? என்னங்க கொடுக்கல? முக்கியம் கொடுக்கல. முக்கியம் கொடுக்கலையா? சரிங்களா? பாருங்க, நம்ம நினைக்கிறோம் பாவம் தான் இல்லையா? அப்பனா என்ன அவங்க செய்யலன்னா, ஆண்டவரை முதல் வைக்கல, ஆண்டவர வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கல. ஆண்டவர வார்த்தைக்கு என்ன செய்யல? செவி கொடுக்கல. நீ பாட்டுக்கு பேசு, நீ பாட்டுக்கு சொல்லு, நீ பாட்டுக்கு கத்து. பாருங்க, நோவா 120 வருஷம், 1 வருஷம் 2 வருஷம் இல்லைங்க, 10 வருஷம் 30 வருஷம் இல்லைங்க, 120 வருஷம் பிரசங்கம் பண்ணினாரு. ஒரு ஆத்மா ரட்சிக்கப்படல. ஆனாலும் அவர் 120 வருஷம் பிரசங்கத்தை நிப்பாட்டே இல்லை. For 120 years he never stopped preaching. He never stopped them stop warning them. But not one soul. They didn't care. They didn't bother. அவங்க 120 வருஷம் வேதத்தை கேட்டோம், சத்தியத்தை கேட்டோம், அவங்க என்ன செய்யல? அக்கறையே காட்டல. உலகமே அழிச்சிட்டார் ஆண்டவர். எல்லாரும் பாவம் செஞ்சாங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்ல, அந்த காலத்திலயும் நல்லவர்கள் இருந்திருப்பாங்க. எல்லாரும் பாவம் செய்யல, அநேகர் பாவம் செய்தாங்க. பாவம் செய்யாதவர்களும் இருந்தாங்க, ஆனா அவங்களும் அழிந்தாங்க. ஏன் தெரியுங்களா? லோத்து காலத்துல எல்லாருமே பாவம் செய்யல. அந்த பட்டணத்துல நிறைய பேர் பாவம் செஞ்சாங்க, ஆனா பாவம் செய்யாதவர்கள் இருந்தாங்க. லோத்தும் பாவம் செய்யல, லோத்தோட மனைவியும் பாவம் செய்யல. ஆனாலும் என்ன செய்யுங்க? என்னங்க அழிஞ்சாங்க? ஏன் அழிஞ்சாங்க? கேட்டும் கேட்காத போல இருந்தாங்க. கேட்டும் கேட்காத போல இல்லையா? அது அழிஞ்சாங்க. அப்பனா என்ன செய்யல? ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு கவனம் கொடுக்கல, ஆண்டவரோட செவிக்கு சாய்க்கல, செவி சாய்க்கல. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, அது எச்சரிக்கை பண்ணுகிறாரு, அவர் வாழ்க்கைக்கு முக்கியம் கொடுக்கல. நீ என்னத்த சொல்றது? நீ பாட்டு கத்திக்கிட்டு போ. யாரு சொல்றாங்க? ஆண்டவர் சொல்றாங்க, மனுஷன் இல்ல.
இல்லையா? ஏன்னா ஆண்டவர் தான் சொல்லுகிறாரு, நீ நோவாட்ட நீ பேசு, எச்சரிக்கை கொடு. ஆண்டவர் சொல்லுகிற நோவா லோத்துக்கிட்ட நீ எச்சரிக்கை கொடு, இல்லைங்களா? ஆண்டவர் எல்லா தீர்க்கதரிசிகிட்டையும் பழைய ஏற்பாடுல பார்க்கிறோம், நீ எச்சரிக்கை கொடுன்னு சொல்லுகிறாரு. ஆனாலும் அவங்களாம் என்ன செய்யல, அந்த வார்த்தைக்கு செவி சாய்க்கல, பாவம் செய்யலங்க. நீ பேசு 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 பேசு. நம்ம நினைக்கிறோம் பாவத்தினால தான் அவங்க மரித்தாங்கன்னு. இல்ல இல்ல இல்ல, அதுக்கு மேல 2 காரணம். ஆண்டவருக்கு அந்த 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 நியாய தீர்ப்பு அவரை அளித்த ஜட்ஜ்மெண்ட்னா 2 காரணம். ஒண்ணு பாவம், ஆனா ஒண்ணு ஏனோ தானோ. அப்பனா எல்லாரும் அங்க பாவி இல்லை, எல்லாரும் பாவம் செஞ்சாங்க இல்ல, அநேகர் பாவம் செய்யாம இருந்தார்கள். ஆனாலும் ஆண்டவர் நல்லா வாழ்ந்தார், நல்ல மனுஷர்கள். They are good people, nice people, but they didn't give heed to the voice of God. இயேசு சொல்றாரு, அவரோட வருகை நாட்களிலும் அப்படியே தான் இருக்குமா. நீங்க இந்த காலத்துல எல்லாமே பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்லையே. எவ்வளவு பேர் பக்தி உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க, ஆண்டவர் அறியாதவங்க கூட இருக்கிறாங்க, இயேசு அறியாதவங்க கூட இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க, பக்தி உள்ளவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்கவுங்க மதத்துல அவங்கவுங்க பக்தியா இருக்கிறாங்க இல்லையா? அவங்கவுங்க மதத்துல எவ்வளவு பேர் பக்தியா இருக்கிறாங்க, பாவம் செய்யாம இருக்கிறாங்க. சில கிறிஸ்துவங்களோட இன்னும் நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க, அவங்களோட கொள்கையில எல்லாத்துலயும் நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க தானே. ஆனாலும் என்ன செய்றாங்க, சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க, ஆண்டோட எச்சரிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. கிறிஸ்துவ அநேகர் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க, கிறிஸ்துவ அநேகர் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க. ஆனாலும் செவி கொடுக்கல. அப்ப அநேகர் பாவத்தினால ஒண்டி மறிக்க போறது இல்லை. கேட்டும் கேட்காத போல இருக்கிறாங்கல்ல, மறிப்பாங்க. இன்னைக்கு இத நீங்க வாசிக்கிற வேளையில இன்னொரு சம்பவம் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. என்ன லூக்கா 12வது அதிகாரத்துல ஒருவன் இருக்கிறான். அப்ப அவன் சரியான பணக்காரன். அவன் என்ன செய்யறான், சொல்றான், நிறைய பணம் இருக்குது, பணம் வைக்க வீடு கூட கொள்ளல, இந்த வீட்டை இடிச்சுட்டு நான் பெரிய வீட்டை கட்டி நான் என்னோட பொருளெல்லாம் இன்னும் நிறைய சம்பாரிச்சு வைக்க போறேன். ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு, அன்னைக்கு ராத்திரி சொல்றான், என்ன சொல்றாரு, மடையினேன்னு சொல்றாரு இல்லையா? சொல்லி உன் ஆத்மா இன்னைக்கு தேவை. அப்படின்னா என்னங்க, அவன் சம்பாரிச்சதுனால ஆண்டவர் ஆத்திரப்படுறா? இல்ல 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 இல்ல. என்னது, ஏனோ தான், they don't care. நீ என்ன சொல்லு, என்ன பேசு, என்ன கத்து, எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை என்ன சொல்றாரு. ஆனா இன்னைக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவர் சொல்றாரு, இயேசு சொன்னாரு, லோத் மனைவியை நினைவு கொள்ளு. ரிமெம்பர் லாட்ஸ் வைஃப், ரிமெம்பர் லாட்ஸ் வைஃப். லோத்தோட மனைவியை நினைவு கொள்ளு. யாருங்க இந்த லோத்தோட மனைவி? அவங்க பேர் என்ன? பேர் கூட போடல, பேர் சொல்லி இல்லைங்க. அநேக வசனத்துல சில பேரோட பேர் சொல்லுது தானே, ஆனா லோத்தோட மனைவியோட பேரே ஆண்டவர் சொல்லல. லோத்தோட மனைவி தான் சொல்லுகிறாங்க, ஆனா அவங்க பேர் என்னது யாருக்கு தெரியும்? அமீனாவா, கமலாவா, அம்மோயா, யாருக்கு தெரியுங்க? தெரியல. ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது லோத்தோட மனைவி. ஏன் நினைவு சொல்லுகிறாரு? You see, firstly, லோத்தோட மனைவி என்ன செஞ்சாங்க பாருங்க. ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, லோத்தோட மனைவியை நினைவு கூறுன்னு சொல்லறதுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறாரு. 32வது வசனம் வாசிப்போம். லூக்கா 17:32 பாருங்க, ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறாரு. லோத்தின் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதுக்கு 30
ஒண்ணா? அந்த நாளிலே வீட்டின் மேல் இருப்பவன் வீட்டில் உள்ள தன் பண்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு போக இறங்காமல் இருக்க கடவன். அப்படியே வயலில் இருக்கிறவன் பின்னிட்டு திரும்பாமலும் இருக்க கடவன். என்ன சொல்றாரு? பின்னிட்டு திரும்பாத, திரும்பி பார்க்காத. என்ன சொல்றாரு? திரும்பி பார்க்காத. லோத்து மனைவிட்ட அதான் நாங்க சொன்னாரு, திரும்பி பார்க்காத. திரும்பி பார்த்தாங்க, ஆயிட்டாங்க. பாருங்க, இயேசு வருகிற வேளையில அவர் சொல்லுகிறார், அவரோட வருகை நாட்களிலும் அப்படிதான் இருக்கும். இயேசு வருகிற நாளில ஆண்டவரை பார்க்கும் போது நீங்க நினைக்கிறீங்க அநேகர் என்ன செய்து ஆண்டவர் கால் பாதத்துல விழுந்து, ஆண்டவரே என் மேல இரக்கம் காட்டு, ஆண்டவரே என்னோட மன்னிச்சிடு என்று சொல்லுவாங்க நினைக்கிறீங்களா? இல்ல. அநேகர் ஆண்டவர் சொல்றாரு, வீட்டுக்கு போவாதன்னு சொல்லுகிறாரு. வீட்டுல போவாத. என்ன சொல்றாரு? வீட்டுல போய் உன் ஜாமாவை எடுக்காத. அப்ப இயேசு வரும்போது அநேகர் பேரு இயேசு பார்க்கும் போது, அவர் மேகத்துல வரும்போது என்ன செய்வாங்க? வீட்டுக்கு ஓடுவாங்க. ஏன்? அவங்க மெர்சிடிஸ் எடுக்க. அவங்களோட புது மைவி எடுக்க ஓடுவாங்க. அவங்க வீட்டுல நகை வச்சிருக்காங்களே, ஐயோ 5 பவுன் நகை வச்சுன, அதை போய் எடுத்துட்டு வந்துருவோம். ஓ சங்கிலிய வச்சுன, மேக்கப் வச்சுன, ஐயோ என் போனை மறந்துட்டேன். ஓ ஆப்பிள் போன் மறந்துட்டேன். சில பேர் ஓடுவாங்க எடுக்க. சிரிப்பா இருக்கு நினைக்கிறீங்களா? உண்மைங்க. இயேசு தான் சொல்றாரு, நீ வீட்டுக்கு போய் உன் ஜாமாவை என்ன செய்யாத, எடுக்காத, மீட்டு கொள்ள பார்க்காத. நம்ம நினைக்கிறோம் இயேசு ஆகாயத்துல வரும்போது எல்லாரும் எல்லா கண்களும் பார்க்குன்னு சொல்லும் போது வேதம் எல்லா ஆண்டவரே என்ன மன்னிச்சிருங்க, ஓ மனவால் உளுந்து இல்ல இருக்கு, சீக்கிரம் போய் எடுத்துட்டு வந்துரும். அதான் சொல்லுகிறாரு இல்லைங்களா? சொல்லுகிறார், 2 பேர் வேலை செய்வானா, ஒருவன் காணா போயிருவானா, ஒருவன் இருப்பானா. ஏங்க ஒருவன் ஓடிடுவான், வீட்டுக்கு ஓடி எடுக்க போயிருப்பாங்க. 2 பேர் மாவாரிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஏசு வருவாரு, ஓ ஒருவங்க மாவாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, 2 பேர் அரைச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சொல்ற, ஐயோ ஓ தங்கம் நீ அரைச்சுக்கிட்டே இரு, நான் போய் ஒரு ஜாமான் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன். ஓடும், காமாட்சி ஓடுவாங்க. ஆனா வரகட்டியும் ஏசு எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. ஒருவங்க இருப்பாங்க, ஒருவங்க இருக்க மாட்டாங்க. 2 பேரை வீட்டை மேல ஓட்டையா இருக்கு செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பானுங்க இல்லைங்களா? 2 பேர் செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம். ஏசு வருவாரு, ஒருவர் சொன்னா, ஐயோ நில்லு, நான் போய் என் ஜாமான் எடுத்துடுறேன். ஏசு வரகட்டியும் அவர் கூட போயிடலாம். இல்ல பணம் கொஞ்சம் வச்சிருந்தேன், அதையும் சேர்த்து எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் இல்லைங்களா? அவன் எடுத்துட்டு வந்து ஏசு போயிடுவாரு, அவன் காணா போயிடுவான். என்ன சொல்றாரு? திரும்பி பார்க்காத. ஏன் திரும்பி பார்க்காத? ஏங்க லோத்த லோத்தோட மனைவியை நினைவு கூறுங்கன்னு சொல்லுகிறாரு. ஏன் லோத்து மனைவி மரிச்சாங்க? ஏங்க உப்பானாங்க? She perished even though she was a woman of great privilege. Lot's wife was a woman of great privilege. லோத்தோட மனைவி அவள் பெரும் பாக்கியம் உள்ளவள், பெரிய பாக்கியம் உள்ளவள், பெரும் சலுகை உள்ளவள், சலுகை உள்ள பெண்ணு. இருந்த போதும் அவள் அழிந்தாள், இருந்த போதும் அவள் மரித்தாள். லோத்த மனைவி பெரிய பாக்கியம் உள்ளவர், பெரிய சலாக்கியம் உள்ளவர், பெரிய சலுகை உள்ளவர். ஆனாலும் அவள் அழிந்தாள். She perished even though she was a woman of great privilege. What am I talking? What was the privilege? என்னங்க பேசுகிறேன்? என்ன அவங்களோட பாக்கியம், என்ன அவங்களோட சலாக்கியம்? 2 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 6ல இருந்து 8 வரைக்கும் வாசி பாருங்க. என்ன சொல்லுகிறது? சோதோம் கொமோரா எனும் பட்டணங்களையும் சாம்பலாக்கி கவிழ்த்து போட்டு ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்த்து பிற்காலத்திலே அவபக்தியாய்
நடப்பவர்களுக்கு அவைகளை திருஷ்டாந்தமாக வைத்து அக்கிரமக்காரருக்குள் வாசமாய் இருக்கையில் அவர்களுடைய காம விகார நடக்கையால் வருத்தப்பட்டு நாள்தோறும் அவர்களுடைய அக்கிரம கிரியைகளை கண்டு கேட்டு நீதியுள்ள தன்னுடைய இருதயத்தில் வாதிக்கப்பட்ட நீதிமானாகிய லோத்தை அவர் ரட்சித்திருக்க. நீதிமானாக உள்ள யாரு? லோத்து. லோத்து யாருங்க? வேதம் சொல்லுகிறது அவர் நீதிமான். சோடம் பட்டணத்துல வாழ்ந்தான லோத்து அவர் நீதிமான். அந்த பாவத்தை பார்த்து 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 அவருடைய இருதயம் அழுகுதான், துன்பப்படுகிறாராம், வேதனைப்படுகிறாராம். லோத்து பாவத்தை பார்த்து 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 பார்த்து, ஏன்னா அவர் நீதிமான். அப்ப முதலாவதாக இங்க என்ன பார்க்கிறோம்? ஏங்க அவன் பாக்கியவான்? ஏன் அவன் ரொம்ப சலுகை உள்ளவ? நீதிமானாட பொண்டாட்டி. லோத்தோட மனைவி யாருங்க? ஒரு நீதிமானாட மனைவி. ஆனால் அழிந்தால் எப்படிங்க நீதிமானோட மனைவி அழிய முடியும்? எப்படிப்பட்ட குடும்பத்துல திருமணம் பண்ணால் அவர்? லோத்து குடும்பத்துல, ஆபிரகாம் குடும்பத்துல, ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள குடும்பத்துல அவர் பெண் எடுக்கப்பட்டார். பாவ குடும்பம் இல்ல, தேவனை அறியாத குடும்பம் இல்ல. எப்படிப்பட்ட குடும்பம்? ஆபிரகாமோட குடும்பத்துல. ஆபிரகாம் லோத்துக்கு பெரியப்பா. அப்ப லோத்து ஆபிரகாமோட எவ்வளவு காலம் வாழ்ந்தாரு இல்லீங்களா? யாருங்க ஆபிரகாம்? ஆண்டவர் அழைக்கப்பட்டவர். ஒரு விக்கிர ஆராதனை செய்து கொண்டிருந்தான். ஆனா ஆண்டவர் அவர்கிட்ட முகமுகமாக பேசி, நீ விக்கிரத்துல இருந்து வெளியே வா, நீ என் மகனா வா, நீ இந்த தேசங்களை உனக்கு கொடுப்பேன், உன்னால உலகமே ஆசீர்வதிக்கப்படும், நீ 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 விசுவாசத்தின் தந்தை, தேசத்தின் தந்தை. அவரோட பேரு, ஆபிரகாமோட பேரு என்ன? விசுவாசத்தின் தந்தை. ஆபிரகாம் அப்புறம் சொல்லுகிறாரு, அவரு தேசங்களின் தந்தை. இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பிறந்தால் என்ன ஒரு சாக்கியம், என்ன ஒரு பாக்கியம். Imagine the influence Lot and his wife would have received from Abraham. அவங்க பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க. இப்ப ஆனா எத்தனோ காலமாக ஆபிரகாமோட வாழ்ந்தாங்களா இல்லையா? வாழ்ந்தாங்களா இல்லையாங்க? வேதத்தில் என்ன சொல்லுகிறாரு? ஆண்டவர் சொல்லுகிறாரு, ஆபிரகாம்கிட்ட நான் மறைப்பேனோ, ஏனென்றால் ஆபிரகாம் என்னோட சத்தியங்களை அவன் வீட்டுக்கே போதிப்பான். வேதம் சொல்லுதா இல்லையா? அப்ப ஆபிரகாம் யாருக்கு போதித்திருப்பாருங்க? அப்ப ஈசாக்கு இன்னும் பிறந்துட்டாரா? பிறந்திருப்பாரு ஒரு காலம் இல்லையா? சின்ன பையனா இருந்திருப்பாரு. அப்பனா அந்த வீட்டில் உள்ள எல்லாருக்குமே போதித்தாரு ஆபிரகாம். அப்பனா தேவ வசனத்தை ஆபிரகாம் லோத்துக்கு போதித்தாரு, லோத்தோட மனைவிக்கு போதித்தாரு, லோத்தோட பிள்ளைங்களுக்கு போதித்தாரு. என்ன ஒரு பாக்கியம், என்ன ஒரு ஸ்லாக்கியம். What the privilege to live with a man by the name of Abraham. ஆபிரகாம் குடும்பத்திலே வாழ்றது என்ன ஒரு பாக்கியங்க? பாக்கியமா இல்லையா? சாதாரண குடும்பத்திலே அங்க பிறந்தாங்க, சாதாரண குடும்பத்திலே திருமணம் பண்ணாங்க. You see, out of Abraham a nation is to be born and they are part of it. ஆபிரகாம் மூலமா ஒரு தேசமே உருவாக்கப்போது, இஸ்ரவேல் தேசம். அதுல அவங்களுக்கு பங்கு உண்டு. அந்த மாதிரி குடும்பத்துல பிறந்துட்டு ஆனா அழிந்து போனால், it simply says your father, your mother, your brother,
your family, your uncle may be the most spiritual person, the most godliest person, yet you can still die in that family. ஒரு காலம் உன்னோட தகப்பனார், தாயார், அண்ணன், தம்பி, மாமா, மச்சான், குடும்பம் எல்லாமே பக்தி உள்ளவர்கள், தேவ பக்தி உள்ளவர்கள், தேவனோட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள், தேவனோடு இணைந்து உள்ளவர்களாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அழிந்து போக முடியும். அதான் இயேசு சொன்னாரு, லோத்த மனைவி நினைவு கொள். That privilege not really belonged to her, belonged to Lot also. அதே பாக்கியம் அவளுக்கு கொண்டு இல்லைங்க, லோத்துக்கு இருந்தது. You see, we can come to church every week after week and yet be lost. வார சபைக்கு வந்து கூடங்க அழிந்து போலாம். இயேசுவோட குடும்பத்தில் இயேசுவோட சகோதரர்களே சகோதரிகளே அவரை நம்பல. நம்பினார்களா? இயேசுவோட குடும்பத்தில் பிறந்து, தேவகுமாரன் குடும்பத்தில் பிறந்து அவர் என்ன செய்தாங்க? பிரயாசப்படுத்தினாங்களா இல்லையா? அவரை கேள்விப்படுத்தினாங்களா? அவரை நம்பலையா ஆரம்பத்தில்? கடைசியில தான் நம்பினார்கள். ஆரம்பத்தில் நம்பவே இல்லைங்க. The Bible say, except John chapter 3 verse 3, except you are born again, nobody can see the kingdom of God. நீ மறுபிறப்பர். யோவான் 3:3 வாசிக்கிற, நீ மறுபிறப்பு பிறக்காவிட்டால் தேவன ராஜ்யத்துக்குள்ள நீ பிரவேசிக்க முடியாது. நம்ம கத்தோலிக்கா இருக்கலாம், நம்ம புரோட்டஸ்டன்டா இருக்கலாம், ஆங்கிலிக்கனா இருக்கலாம், ஏஓஜியா இருக்கலாம், ஸ்பிரிஃபியலா இருக்கலாம், பெண்டிகாஸ்டலா இருக்கலாம், யாரா இருந்தாதான் என்னங்க இருந்தா கூட அழிஞ்சு போக வாய்ப்புண்டு. Matthew 24 verse 13. Matthew 24 verse 13. But he who endures to the end shall be saved. மத்திய 24:13. முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவனே ரட்சிக்கப்படுவான். யார் ரட்சிக்கப்படுவா? மீண்டும் வாசிப்போம். முடிவு பரியந்தம் நிலை நிற்பவன் ரட்சிக்கப்படுவான். I wonder how many of us are born in a Christian family and yet can perish. சிந்தையில எவ்வளோ பேர் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்து சர்ச்சிலே வளர்ந்து அழிந்து போலாம். You can be born in the altar. You can be born in the altar. You can all your days you can be living in the church, you're coming in church, and still you can get lost. நீ வந்து இந்த பலிபடத்துல, இந்த புல்பீட்டுல பலிபடத்துல இங்கேயே பிரசவ வலி வந்து இங்கேயே பிறந்த வச்சிருக்கலாம். அந்த குழந்தை இங்கேயே பிறந்திருக்கலாம், சபைக்குள்ளே பிறந்திருக்கலாம், சபையிலே வளர்ந்திருக்கலாம். ஆனா அழிந்து போக முடியும். It can happen to Lot's wife, it can happen to us. லோத் மனைவிக்கு நடந்தா நமக்கு நடக்க முடியுமா? முடியும். ஆனாலும் கடைசி வரை நிலைத்திருக்கிறவன், கடைசி வரை உண்மையா உள்ளவன், அவன் தான் ரட்சிக்கப்படுவான். இன்னொரு வசனம் எடுத்து வாசிப்போம். Revelation chapter 2 verse 11. வெளிப்பாடு 2:11. He who has a ear, let him hear what the Spirit says to the church. He who overcomes shall not be hurt by the second death. ஆவியானவர் சபைகளுக்கு சொல்லுகிறதை காதுள்ளவன் கேட்க கடவன். ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் இரண்டாம் மரணத்தினால் சேதப்படுவதில்லை என்று எழுது. ஜெயம் கொள்ளுகிறவன், மேற்கொள்ளுகிறவன், கடைசி வரை நிலைத்திருக்கிறவன், இரண்டாம் மரணம் அவன் என்ன செய்யாதான்? சேதப்படுத்தாது. Secondly, இரண்டாவதாக, she perished even though she was warned by God.
அவள் தேவனால எச்சரிக்கை பட்டிருந்தாலும் அவள் அழிந்தாள். அவள் மரித்தாள். அவள் தேவனால எச்சரிக்கை பண்ணப்பட்டிருந்தாலும் அவள் அழிந்தாள். எபிரியர் 10:26-27 வாசிச்சு பாருங்க என்ன சொல்லுகிறது. Hebrew chapter 10 verse 26-27. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினியுமே இருக்கும். மீண்டும் வாசிப்போம். நல்லா வாசிங்க, நல்லா கவனிச்சு கேளுங்க. பாருங்க. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு after you have heard the knowledge of truth, நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இராமல். வேறொரு பலி உங்களுக்கு இல்ல, வேறொரு பலி இல்ல. நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும். என்ன எதிர்பார்க்கணும்? நியாய தீர்ப்பு வருது பயத்தோடு எதிர்பாரு. விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினியுமே இருக்கும். விரோதிய பட்சிக்கும் அதே கோபாக்கணும். ஆண்டோட கோபம் நம்மள பட்சித்துக் கொள்ளுமா? யாக்கோப் 1வது அதிகாரம் 21-22. James chapter 1 verse 21 verse 22. ஆகையால் நீங்கள் எல்லாவித அழுக்கையும் கொடிய துர்க்குணத்தையும் ஒழித்து விட்டு உங்கள் உள்ளத்தின் நாட்டப்பட்டதாயும் உங்கள் ஆத்துமாக்களை ரட்சிக்க வல்லமையுள்ளதாயும் இருக்கிற வசனத்தை சாந்தமாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அல்லாமலும் நீங்கள் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு திரு வசனத்தை கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரமல்ல அதன்படி செய்கிறவர்களாயும் இருங்கள். இங்க பாருங்க, வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? வசனத்தை கேட்க மட்டும் பத்தாது. அநேகர் கேட்கிறாங்க சத்தியத்தை. லோத்து மனைவி சத்தியத்தை கேட்டாங்க, ஆனாலும் அழிந்து போனாங்க. கேட்கிற முடியல, செய்கிறவர்கள். பாருங்க என்ன ஒரு பாக்கியம். ஒரு தூதனே அவங்க வீட்டுக்கு வந்து அவங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லுகிறான். எத்தனை பேர் வீட்டுக்கு, உங்க வீட்டுக்கு எனக்கு வீட்டுக்கும் ஆண்டவர் தூதன் அனுப்புகிறாரு? அனுப்பியிருக்காருங்க. என்னையாச்சும் சில பேருக்கு அனுப்பியிருப்பாரு. எனக்கு அனுப்பியிருக்காரா? ஒரு வாட்டி கூட நான் அனுப்புறது இல்லை தூதனை. உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கா? யார்த்த கை தூங்க உங்க வீட்டுக்கு தூதன் வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காரா? ஒரு கையும் யாருல, அப்படின்னா உங்களுக்கும் ஏன் நிலமதான். பாருங்க, லோத்தோட வீட்டு, லோத்துக்கும் அவங்க மனைவிக்கும் ஒரு தூதன் இல்ல, 2 தூதன் ஆண்டவரே அனுப்பி ஆண்டவரே எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு. இந்த மாதிரி இந்த சோடம் பட்டணத்தையா அழிக்க போகிறேன். இத நல்லா முழுக்க 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 கேட்டு ராவ் முழுவதும் அழிந்து போனார். முழுக்க முழுக்க கேட்டு சீதியான மாமன் யாரு? அந்த மாதிரி கதை மாறி ராமன் வந்து சீதையாத மாமன் சொல்லுமாறு. அப்படிதானே சொல்லுவாங்க. அநேகர் அப்படிதான் முழுக்க 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 சத்தியத்தை கேட்டு ஏசு யாரு? உங்க மச்சான். பாருங்க, ஒரு தூதன் என்ன ஒரு பாக்கியம், என்ன ஒரு சாக்கியம். தூதனே வந்து அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கிறாரு, ஆனால் அழிந்தாங்க. ஒரு பயமான காரியம்.
அவங்க வீட்டுக்கு தூதன் வந்து அவங்க வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு எச்சரிக்கை பண்ணி ராத்திரி முழுவதும் சொல்லி 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 அது ஒன்றும் இல்லைங்க, அந்த அற்புதத்தை அடையாளம் கண்டாங்க. அவங்க வீட்டை வந்து நெருக்கிற வேலையில இந்த தூதன் என்ன லோத்த போய் வெளியில கையை பிடிச்சி உள்ள எடுத்துட்டு அவங்க எல்லாமே புருளாக்கிட்டாங்க. தூதன் இந்த அற்புதத்தெல்லாம் கண்டு இந்த அதிசயத்தெல்லாம் கண்டு அழிஞ்சாங்க. எப்படி இருக்கு பாருங்க. எல்லாத்தையும் கண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அப்படிதான். ஆண்டவர் செங்கடலை திறந்தாரு, எல்லா சிட்டு அப்ப கூட முறுமுறுத்தாங்க. மன்னாவை கொடுத்தாரு, காடியை கொடுத்தாரு, கண்மலையில இருந்து தண்ணியை வெளியே செய்தாரு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அழிஞ்சார்கள். வாத்து மனைவியும் அப்படிதாங்க. மூன்றாவதாக நம்பர் 3, she perished even though she made an effort to save herself. She perished, she died even though she made an effort to save herself. அவள் தன்னை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தாலும் அவள் அழிந்தாள். அவள் தன்னை காப்பாற்ற முயற்சி செய்தோம் அவள் அழிந்தாள். வாசிப்போம். Genesis 19 verse 26. ஆதியாகமம் 19:26. அவன் மனைவியோ பின்னிட்டு பார்த்து உப்புத்தூண் ஆனாள். உப்புத்தூண் ஆனாள். பாருங்க, நீங்க நல்லா வாசிச்சா she heard, she believed with all her heart, and in Shivan she went out of Sodom. She went out of Sodom. அவள் கேட்டாள், அவள் விசுவாசித்தாள், அவள் வெளியானாள், ஆனால் அழிந்தாள். Yeah. Many people will be like Lord. They will believe. They will even go for a short distance with Jesus, and they will die. லூக்கா 9:62 வாசிப்போம். Luke chapter 9 verse 62. And the Lord Jesus said to him, no one having put his hand onto the plow and looking back is fit for the kingdom of God. அதற்கு இயேசு கலப்பையின் மேல் தன் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிற எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல என்றார். மீண்டும் வாசிங்க. அதற்கு இயேசு, அதற்கு யாரும் சொல்லலங்க, தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் ஆண்டவர் வானத்தின் பூமியை படைத்த ஆண்டவர் இயேசு சொல்றாரு. கலப்பையின் மேல் கலப்பின் மேல் கையை வைத்து பின்னிட்டு பார்க்கிறவன் எவனோ எவனும் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு தகுதி உள்ளவன் அல்ல. திரும்பி பார்க்காத, உலகத்தை திரும்பி பார்க்காத. இயேசுவின் பின்னால் நானும் செல்வேன், திரும்பி பார்க்க மாட்டேன், சிலுவையின் முன்னா உலகமே பின்னால். No turning back. பாருங்க, ஒரு அளவு வந்தான். அவன் எங்க தங்க செத்து போனாள், எங்க தங்க அழிந்தாள்? சோடம் பட்டணத்தில் அழியலாவ. She didn't die in the city of Sodom and Gomorrah. She died outside Sodom and Gomorrah. பாருங்க, இந்த ரெண்டு தூதர் நீங்க நல்லா படிச்சு பார்த்தா, அந்த தூதர்கள் என்ன செய்யறாங்களா, வாங்க வாங்க மெதுவா வராங்க. லாத்தும் என்னமோ அண்ணன் நட போட்டுக்கிட்டு கை வீசம்மா கை வீசு, கடைக்கு போலாம், அண்ணன் ஜாயா ரைட் மெதுவா வராங்க.
வானத்துல இருந்து நெருப்பு வரப்போகுது, அக்கினி வரப்போகுது, கந்தம் வரப்போகுது. இடுப்பாட்டிக்கிட்டு அண்ணன் நட. சில பேர் அப்படிதாங்க. இயேசு வரான்னு சொன்னோன்னே, இயேசு வராரா தூதர்களுக்கு பொறுக்க முடியல. என்ன செய்தாங்க? வேதம் சொல்லுகிறது 19:16 வசனம் வாசிங்க. ஆதியாகமம் 19:16. அவன் தாமதித்துக் கொண்டிருக்கும் வேளையில கர்த்தர் அவன் மேல் வைத்த இரக்கத்தினால, அன்புனால, பாசத்தினால அந்த புருஷர் அவன் கையையும் அவன் மனைவியின் கையையும் அவன் 2 குமாரத்திகளின் கையையும் பிடித்து அவனை பட்டணத்திற்கு வெளியே கொண்டு போய் விட்டார்கள். பாருங்க, தூதருக்கே பொறுக்க முடியல. இந்த அண்ணனோட கையை பிடிச்சி தர 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 இழுத்துட்டு வெளியே வந்தாங்க. இல்லையா? பாருங்க, வேதம் சொல்லுகிறது. திருப்பி வாசிப்போம் பாருங்க. அவன் தாமதி. இந்த அக்னி பேப்பது என்ன தாமதம்? என்ன தாமதம்? Why are you waiting? The fire is going to come down. உன் வீடு எரிய போது, வீட்டுக்குள்ள எரியுது, உணவு போது, ஓடு. காத்திருக்க எப்படி உழுது? என்ன செய்வோம்? என்ன செய்வோம் சொல்லுங்க? ஓடுவோம் தானுங்க. வாரி கட்டிட்டு ஓடுவோம். ஏத பாக்க தூதன் என்ன செய்தாரு? நீ வரையோ இல்லையோ, விருப்பம் இல்லையோ, கைய பிடிச்சுக்கிட்டு 2 தூதன். ஒரு தூதன் என்ன செய்தாரு? லோத்து கைய, இன்னொரு தூதன் அவன் மனைவி கைய, இன்னொரு தூதன் அந்த 2 மகள் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு தர 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 இழுத்துட்டு ஓடுறாங்க. தூதனே பயந்துட்டு ஓடுறாங்க. அவங்க மேல உள்பிடிச்சாங்க. பாருங்க, ஆண்டவர் சொன்னாரு, அவர் சொல்றாருல, அவரோட வருங்காலத்திலே அதே நிலைமை தான். சில பேர் அப்படி தாமதமாக ஜாலியாக இல்லையா? சிலிங்கட் ஒரு வாட்டி நின்னாங்க தானே, போச்சு தானே, ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நீங்க பாருங்க, அவர் சொல்லுகிறாரு, இந்த மலைக்கு போ. இல்ல இந்த ஜோர் என்ற பட்டணத்துல நான் போயிடுறேன். லோத்து சொல்றாரு. ஆண்டவர் சொல்லுகிற தூதன் சொல்லுகிறார், இல்ல நீ மலைக்கு போ. இல்ல ஜோர் பட்டணத்துக்கு போயிடுற. சரி, அந்த பட்டணத்தை அழிக்கதான் இருந்தார் ஆண்டவர். ஆனாலும் நீ அந்த பட்டணத்துக்கு போறதுனால அந்த பட்டணத்தை அழிக்கல. சரி போ. அந்த பட்டணத்துக்கிட்ட வந்துட்டு அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. அப்பனா என்னன்னா, பரலோக வாசலுக்கு வந்து அழிஞ்சிட்டாங்க, நுழையத்துக்கிட்ட அழிஞ்சிட்டாங்க. சில பேர் அப்படிதான் பரலோக வாசலுக்கு வந்துட்டாங்க. கதவு திறக்கிற கட்டி திரும்பி பார்த்துட்டு போயிட்டான். அப்படிதாங்க. She was almost saved, but she was not saved. She was almost saved. எப்படி சொல்லுவாங்க தமிழ்ல? She was almost saved. எப்படி சொல்லுவாங்க? காப்பாற்றுறது காட்டியும் இல்லைங்களா? ரட்சிக்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்படுற மாதிரி அவன் ரட்சிக்கப்படல. ஏங்க அடுத்தது பார்ப்போம். For she perished even though she was outside of Sodom. அவள் சோடமிலிருந்து வெளியான இருந்த போதும் அழிந்தாள். சோடமிலிருந்து வெளியாயிட்டாங்க, நியாய தீர்ப்புல இருந்து வெளியாயிட்டாங்க. ஆனால்
எல்லாரும் அழிஞ்சிட்டாங்க. You see, so often it is not hard for people to get people out of the world. It is not hard, it is not difficult, hard to get people out of the world. ஜனங்களை உலகத்திலிருந்து வெளியாக்குறது கஷ்டமான காரியம் இல்லை, கஷ்டமான காரியமே இல்லை. என்னத்துக்குள்ள கஷ்டமான காரியம்? The difficulty lies in getting the world out of people. என்னத்துக்குள்ள கஷ்டமான காரியம்? அவங்களுக்குள்ள உலகம் இருக்குல்ல, அதை வெளியாக்க தான் கஷ்டம். உலகத்திலிருந்து அவங்கள உள்ள கொண்டு வரதுக்கு கஷ்டமே இல்லை. ஆனால் என்ன கஷ்டம்? உலகம் அவங்களுக்குள்ள இருக்குல்ல, அதுல இருந்து வெளியாக்க கஷ்டம். ஈஜிப்ட்ல இருந்து, ஈஜிப்ட் தேசத்துல இருந்து வெளியாட்டாங்க. ஆனா ஈஜிப்ட் தேசம் அவங்க விட்டு வெளியாகல. அதனால தான் அவங்க சொன்னாங்க, ஈஜிப்ட்ல நாங்க வெங்காயம் சாப்பிட்டோம், பூண்டு சாப்பிட்டோம், வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்டோம், அது சாப்பிட்டோம், இது சாப்பிட்டோம். இங்க அன்னாட மண்ணா 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 மண்ணா. மண்ணா என்னங்க? வேதம் சொல்லுகிறது தூதர்களோட சாப்பாடு. ஆண்டவர் தூதர்களோட சாப்பாடு கொடுத்து கூட அப்ப கூட திருப்தி இல்ல. எங்க போய் சொல்றது? 1 யோவான் 2வது அதிகாரம் 15 17 வரைக்கும் வாசிங்க. உலகத்திலும் உலகத்தில் உள்ளவைகளிலும் அன்பு கூறாதிருங்கள். ஒருவன் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தால் அவனிடத்தில் பிதாவின் அன்பில்லை. ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல, அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள். உலகமும் அதன் இச்சையும் ஒழிந்து போம், தேவனுடைய சித்தத்தின்படி செய்கிறவனோ என்னென்றைக்கும் நிலைத்திருப்பான். உலகத்தை நேசிக்கிறவங்க வேதம் சொல்லுகிறது பிதாவுடைய அன்பு உள்ளக்கல்ல. இங்க பாருங்க, சோடம் விட்டு வெளியாயிட்டாங்க, ஆனா சோடம் அவங்கள விட்டு வெளியாகல. அதான் பிரச்சனை. லோத்தோட பிரச்சனை, லோத்தோட மனைவியோட பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? சோடம் விட்டு வெளியாயிட்டாங்க, ஆனா சோடம் அவங்கள விட்டு வெளியாகல. அநேகரோட வாழ்க்கையில பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? உலகத்தை விட்டு வெளியாயிட்டாங்க, ஆனா உலகம் அவங்கள விட்டு வெளியாகல. அதான் ஆண்டு சொன்னாரு, ரிமெம்பர் லார்ட்ஸ் வைஃப். பேதுரு ஒன்று சொல்லுகிறார் பாருங்க, பயங்கரமான காரியத்தை பேதுரு ஒன்று சொல்லுகிறாரு. 2 பேதுரு 2வது அதிகாரம் 21வது வசனம். 2 Peter chapter 2 verse 21. For it has been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனையை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும். பாருங்களேன் என்ன சொல்றாருங்க பேதுரு. அவங்க சத்தியத்தை அறியாம இருந்தாங்களே, நல்லா இருந்திருக்கும். சத்தியத்தை அறிந்துட்டு விட்டு விட்டுறாங்களே, அதான் ஆபத்து. என்ன சொல்றாரு? நீ அவிசுவாசியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உனக்கு தண்டனை குறைவு. ஆனாலும் நீ ரட்சிக்கப்பட்டு ஆண்டவரை அறிந்து எச்சரிக்கப்பட்டு நீ விட்டுட்டு போனா நீ அறியாமே இருந்திருக்கலாம் சத்தியத்தை. இன்னொரு பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா? லோத்தோட மனைவிக்கு அவங்க ஏன் திரும்பி பார்த்தாங்க தெரியுங்களா? அவங்க இருதயத்தில் என்ன இருந்தது? ஐயோ என்னோட வீடு, ஐயோ என்னோட நகை, ஐயோ என்னோட இது, அதை நினைச்சுட்டாங்க. இன்னொரு அவங்களோட என்ன தெரியுங்களா பெரிய பிரச்சனை? தப்பிச்சு வந்துட்டாங்க, சோடம் விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க. வந்துட்டு ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்துல she doubted. She didn't believe God. She didn't believe God. ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. லோத்து ஓடுறாரு, அவங்களும் ஓடுறாரு, ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க.
இருக்க ஸ்லோ, வாட்டர் ஸ்லோ ஆகுது, ஸ்லோ மோஷன் ஆகுது. ஏன்? ஐயோ நெக்லஸ் அங்கே போச்சு, எரிஞ்சிருச்சு. ஐயோ புது சட்டை ஒன்று வாங்கினேண்ணே, பஞ்சாபி ஒன்று புது புடவை ஒன்று சாரி வாங்கினேண்ணே. ஐயோ ஸ்லோ. ஓ எவர் சில்வர் புதுசாக ஒன்று வாங்கி வச்சு. ஸ்லோ இல்லைங்களா? வாட்டர் ஸ்லோ ஓடுது. சில பேர் அப்படிதான் ஸ்லோவாக இருறாங்க ஆண்டுக்குள்ள. ஸ்லோவா பரவாயில்ல, ஒரு நாள் ஜெபம் பண்ணட்டின்னா, ஒரு வாரம் ஜெபம் பண்ணட்டின்னா, வசனத்தை படிக்கட்டின்னா படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க, பரவாயில்ல. 2 வசனத்தை படிச்சுட்டு விட்டுருவோம், வராட்டின்னா சர்ச்சுக்கு பரவாயில்ல. அப்படி ஸ்லோ வாழ்க்கை, ஸ்லோ. அதான் ஆபத்து. அவிசுவாசம் என்ன தெரியுமா? அவிசுவாசம். ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? என்னங்க சொன்னாரு? திரும்பி பார்க்காத. ஓடிட்டே இருக்காங்க. ஆண்டவர் திரும்பி பார்க்காத அழிச்சிட்டே பாரு. திரும்பி பார்த்தா என்ன செஞ்சிருவாரு? திரும்பி பார்க்காத. திரும்பி பார்த்தா அழிஞ்சே போடுறோம். ஆண்டவர் அழிக்க மாட்டாரு. அப்படிதான் ரொம்ப பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. ஆண்டவர் பரிசுத்தங்க, பரிசுத்தங்க நினைக்கிற அழிப்பாருங்களா? அழிக்க மாட்டாரு. ஆண்டவர் இரக்கமுள்ளவர், கொடுமை உள்ளவர் இல்லையா? நீங்க நினைக்கிற அழிப்பாரா? அழிக்க மாட்டார். நான் அவ்வளோ பாவம் ஒன்றும் செய்யலையே. எவனா ரோச்சு வச்சுக்கு வர மாட்டேன், படிக்க மாட்டேன், பைபிள் படிக்க. ஆனால் நான் நல்லவன் தானே இருக்கிறேன். விபச்சாரம் செய்யல, திருடல, கொலை செய்யல, ஒண்ணுமே செய்யலையே. என்ன போய் ஆண்டவர் என்ன அழிக்க போறாரு? நான் எப்ப ஆண்டவர் போய் நம்மளெல்லாம் என்னது அவ்வளோ கொடுமையானவரா அக்னியில போடுறதுக்கு? அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு. எங்க செய்ய போறாரு? அப்படியே ஒரு சிந்தை அப்படியே போடுது. அவிசுவாசம். என் நம்பிக்கை இருக்க போச்சு. நான் திரும்பி தான் பாக்குறேன்னு அழிஞ்சா போயிட போறேன். ஆண்டவர் இறக்கமுள்ளவர், நல்லவர். இவ்வளவு காப்பாத்தினாரு, திரும்பி பார்த்தா விட்டுடுவாரா? ஏன்னா இவ்வளவு தூரம் கொண்டுட்டு வந்த தேவன், பரலோக வரைக்கும் வாசலை கொண்டு வர தேவன் இப்ப விட்டுடுவாராங்க? திரும்பி பார்த்தா பாக்குறேன் போச்சு. ரொம்ப பேர் அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க. ஆண்டவர் என்ன அழிக்க மாட்டாரு. எங்க அம்மா தான் அப்போது சர்ச்சுக்கு போறாங்க, எங்க அம்மா தான் ப்ரே பண்றாங்க. எங்க அப்பா சர்ச்சுக்கு போறா, பைபிள் படிக்கிறாரு. உங்க சர்ச்சில் எல்லாம் நல்லா ப்ரே பண்றாங்க. எனக்காக ப்ரே பண்றாங்களா? உனக்காக ப்ரே பண்ணது இருக்கும், நீ ப்ரே பண்ணலையா? அன்பிலீஃப். ஆண்டவர் செய்ய மாட்டாரு. பிசாசு அதாங்க சொன்னா. ஏவாள் சொல்றாங்க, இந்த பழத்தை சாப்பிட்டா செத்துருவேன் ஆண்டவர் சொன்னாரு. சாப்பிடமா ஸ்வாரன் சாக மாட்ட. யார் சொன்னா? ஆண்டவர் அவ்வளவு கொடுமையானவரா? நீ சாப்பிட்டா உன்னை சாவடிக்கிறதுக்கு உன்னை படைத்தாரு, உருவாக்குனாரு, அழகா படைத்திருக்கிறாரு, உருவாக்கி இருக்கிறாரு. இவனையும் உன்னை படிச்சு செஞ்சுட்டு உன்னை சாவ விடுவாரா? சாவிட மாட்டாரு. நீ சாப்பிட்டு பாரு அப்படின்ற. சரி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். போச்சு. God is not bad. You think he will kick me out of heaven? I don't think so. என்ன பரலோகத்தில் விட மாட்டார் நினைக்கிறீங்களா? நான் நினைக்கல விடுவாரு. அங்க போனாதான் தெரியும் விடுவாரா விட மாட்டாரா. Matthew chapter 6 verse 21. மத்திய 6:21. மத்திய 6:21. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும். எங்க உங்க பொக்கிஷம் இருக்குதோ அங்கதான் இருதயம் இருக்கும். லோத்து மனைவி ஏங்க அழிந்து போனாங்க? பொக்கிஷம் எங்க இருக்கு? சோடம்ல இருக்குது. எங்க இல்ல. எங்க அவன் பொக்கிஷம் இருக்குதோ அங்கதான் அவன் இருதயம் இருக்கும். அப்பனா அவங்க இருதயம் எங்க இருக்குது? சோடம்ல விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க இருதயத்தை. கடைசியாக she perished even though she committed only one sin.
அவள் ஒரே ஒரு பாவத்தை செய்திருந்தாலும் அவள் அழிந்தாள். அவள் ஒரே ஒரு பாவத்தை செய்திருந்தால் அவள் அழிந்தாள். It is not how much sin we do. It is the problem is sin. எவ்வளோ பாவம் செய்யறோம் கணக்கு இல்லைங்க. என்ன கணக்கு? பாவம் இல்லையா? நீ 1000 வெள்ளி திருடினாலும் திருடுதான், நீ 1 வெள்ளி திருடினாலும் திருடுதான். திருடதானே? அவங்களோட 10 பவுன் நகையும் திருடினாலும் நீ திருடிதான். ஒரே ஒரு மூக்குத்தியை திருடுனாங்க, திருடுன அவ்வளவுதானே. ஒரே ஒரு மூக்குத்தி தான், சின்னோண்டு மூக்குத்தி தாங்க. அதை போய் எடுத்தா திருடின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? 10 பவுன் எடுத்தால் திருடுது, ஒரு மூக்குத்தி எடுத்தா திருடு இல்லையா? அப்ப எவ்வளோ பாவம்னு கணக்கு இல்லைங்க. கணக்கு என்னது? பாவம். ரோமர் 6:23 வாசிச்சு பாருங்க. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். எவ்வளவு பாவம் சொல்லலையே, பாவங்களின் சம்பளம்னு சொல்லியிருக்கா. பாவங்களின் சம்பளம் இல்லையா? பாவத்தின். It doesn't say sin, the wages of sins. It says the wages of sin, singular. ஒருமை. பாவத்தின் சம்பளம். பாவங்களின் சம்பளம் இல்ல, பாவத்தின் சம்பளம். ஒரே பாவம். One job, finish. You ask the Old Testament people, பழைய ஏற்பாடு ஜனங்களை கேட்டு பாருங்க, ஒரே பாவம் தான் செஞ்சாங்க. யாரு? முதலாவது ஆதாம் ஏவாள் ஒரே பாவம் தான் செஞ்சாங்க. என்ன செஞ்சாங்க? வேற ஒன்னும் பாவமே செய்யலங்க. அவங்க வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு பாவம் தான் செஞ்சாங்க. அதுவும் அந்த பழத்தை சாப்பிட்டாங்க, அவ்வளவுதான். ஒரே ஒரு பாவம் தான். பெரிய நிறைய பாவம் செஞ்சாங்க ஆதாம் ஏவாளும் இல்ல, ஒரே ஒரு பாவம். ஆதியாகமம் 3:6 என்ன சொன்னாங்க? அவங்களும் ஒரே ஒரு பாவம் செஞ்சாங்க, ஏவாளும் ஆதாமும் ஒரே ஒரு பாவம் தான் செஞ்சாரு. என்னாக 20:11-12 வாசிக்கிறோம். நம்பர்ஸ் சாப்டர் 20:11. மோசே ஒரே ஒரு பாவம் தான் செஞ்சாரு. ஆண்டவர் சொன்னாரு, அந்த கண்மலை ஒரு வாட்டி அடி. கோபத்துல 2 வாட்டி அடிச்சு விட்டாரு. இந்த ஜனங்க பண்ணறதுல கோபத்துல 2 வாட்டி அடிச்சு விட்டாரு. அவங்க பண்ணாங்க கோபம், அவரங்க வெறி மூட்டி விட்டாங்க, கடுப்பேத்தி விட்டாங்க. லார்ட் ஆண்டவர் மோசே சொல்லிப்பாரு இல்லையா? மோசே சொல்லிப்பாரு, லார்ட் கடுப்பேத்தி விட்டாங்க. ஆண்டவர் சொன்னாரு, வாசிச்சு பாருங்க. 12:11 சொல்லுகிறார் பாருங்க. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? என்னாக 20. தன் கையை ஓங்கி கண்மலையை தன் கோலினால் 2 தரம் அடித்தான். உடனே தண்ணீர் ஏராளமாய் புறப்பட்டது. பாருங்க, தண்ணீர் வந்தது, அற்புதம் நடந்தது. அவன் கோபத்துல 2 வாட்டி அடிச்சாலும் அற்புதம் நடந்தது, தண்ணீர் வந்தது, ஆண்டவர் செய்தாரு. அன்னைக்கு நினைக்கிறாங்க, நான் பாவம் செஞ்சேன், அப்ப கூட கோபக்காரன் தான், நான் ஆண்டவர் பதில் அளிச்சுட்டாரு. பாப்பா அவர் ஆண்டவர் ஆத்திரப்படல போல் இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம். அடுத்த வசனத்துக்கு தான் தெரியுது. சபையார் குடித்தார்கள், அவர்கள் மிருகங்களும் குடித்தது. எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார்கள். நான் கோபப்பட்டு கூட எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டார். நான் கோபப்பட்டு கூட ஆண்டவர் பதில் கொடுத்துட்டாரு. அப்புறம் பின்பு கர்த்தர் மோசேயையும் ஆரோனையும் நோக்கி, இஸ்ரவேல் புத்திரரின் கண்களுக்கு முன்பாக என்னை பரிசுத்தம் பண்ணும்படி நீங்கள் என்னை விசுவாசியாமல் போனபடியினால் இந்த சபையாருக்கு நான் கொடுத்த தேசத்துக்குள் நீங்கள் அவர்களை கொண்டு போவதில்லை என்றார். மோசே தான் அடிச்சாங்க, ஏறணும் மாட்டினாரு. 2 பேரையும் ஆண்டவர் சொன்னாரு, நான் பாலும் தேனும் வடிகிற தேசத்தை நீ கால் வைக்க மாட்டாய். நீ கொண்டுட்டு போறதுக்கு தான் நான் நியமித்தேன்.
நீ தான் உள்ளுக்கு அவங்கள கொண்டுட்டு போகணும். ஆனாலும் இன்றைக்கு என்னை நீ கனப்படுத்தல, ஒரே ஒரு பாவம் தான். நான் ஒரு வாட்டி அடிக்க சொன்ன 2 வாட்டி அடிச்சுட்டேன், உன் வெறியில கடுப்புல இல்லையா? நீ என்ன செய்ய முடியாது, இந்த ஜனங்களை நீ கொண்டுட்டு உள்ளுக்கு போக முடியாது, நீ அந்த தேசத்துல கால் வைக்க முடியாது. திருப்பி கேட்கிறாரு மோசே, கண்ணீரோடு கேட்கிறாரு, ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கிறாரு, ஆண்டவரே ஒரு வாட்டி. God says shut up. நீங்க நல்லா படிச்சு பாருங்க, இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு, God can we see, let me go. God says shut up, don't talk about it. ஆண்டவர் என்னங்க சொன்னாரு, வாயை மூடு, இதை பத்தி பேசாத. வாயை மூடு, பேசாத. ஒரே ஒரு பாவம் தான். தாவீது ஒரே ஒரு பாவம் தான் செஞ்சாரு இல்லையா? அவர் பட்ட கஷ்டம், ராஜ்யத்தை விட்டு சிங்காசனத்தை விட்டு உட்கார்ந்துருக்க, அதை விட்டுட்டு தேசத்தை விட்டே ஓடிட்டான், ஓடவான்னு ஒரு நிலை இல்லையா? லோத்து மனைவி ஒரே ஒரு பாவம் தான். நாங்க செஞ்சாங்க, கொலை செஞ்சாங்களா, திருடுனாங்களா, ஒண்ணு செய்ய, சும்மா திரும்பி தானங்க பார்த்தாங்க. நான் ஒண்ணுமே செய்யலையே, திரும்பி தானே பார்த்தேன். ஏசு இப்படி பண்ணிட்டாரு, ஒரே ஒரு பாவம் தான் இல்லையா? See, they did not commit many sins, just one sin. நிறைய பாவம் செய்யலையே, ஒரே ஒரு பாவம். The same is true with us. நமக்கும் அதே மாதிரி தாங்க. That's why we need to be careful. Remember Lord's wife. சொல்லுங்க எல்லாரும், லோத்தோட மனைவிய சத்தமா சொல்லுங்க, நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். சொல்லுங்க சத்தமா, லோத்தோட மனைவிய. யார் சொன்னா? ஆண்டவர் சொல்றாரு, இயேசுவே சொன்னாரு இல்லையா? அப்பனா மறக்க கூடாது, அப்பனா ஏதோ ஒரு ரகசியங்கள் இருக்குது. ஆண்டவரே சொன்னாரு இல்லையா? ஆண்டவர் என்னைக்காச்சும் சொல்லியிருக்காரா, ஆபிரகாமை நினைத்துக்கொள்ளு சொல்லியிருக்காரா? இல்ல நோவாவை நினைத்துக்கொள்ளு, தாவீதை நினைத்துக்கொள்ளு, மோசையை நினைத்துக்கொள்ளு சொல்லியிருக்காரா? ஆனாலும் ஆண்டவர் சொல்றாரு, லோத்தன் மனைவியை நினைத்துக்கொள்ளு. நம்ம எவ்வளோ ஸ்லாக்கியம் பாக்கியமா இருந்தாலும் அழிந்து போக முடியும். சபையிலே பிறந்து பரிசுத்த குடும்பத்திலே இருந்தா கூட அழிந்து போக முடியுங்க, வாய்ப்புண்டு. அதனாலதான் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும், ஆண்டவரை பின்பற்றணும், பார்க்காம, இப்போ உலகத்தை பார்க்காம தொடர்ந்து பின்பற்று கொண்டே இருக்கணும் இல்லையா? ஆண்டவரால் எச்சரிக்கப்பட்டும் அவன் அழிந்து போனான். சில பேர் ஆண்டவர் வசனத்தை கேட்டுட்டு தான் இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ எச்சரிக்கை, ஆனால் செவி கொடுக்க மாட்டாங்களே. மூன்றாவது, அவர் முயற்சி செய்தார், ஆனா தொடர்ந்து செய்யல, பாதியில் விட்டுட்டார். கடைசியில் ஆண்டவரை பின்படல. ஒரு 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 10 வருஷம் ஆண்டவரோடு நடந்தாங்க, அப்ப நடக்கிறது இல்லை. அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? நடந்தாங்க, சாவர வரைக்கும் நடந்தாங்க. சாவர ஒரு நாள் இருக்கு, பின்தாங்கி போயிட்டாங்க. ஒரே ஒரு நாள் ஆண்டவர் நடந்திருந்தா நீ ரட்சிக்கப்பட்டு பரலோகத்துக்கு போயிருப்ப. பரலோக வாசல்ல வந்து அழிந்து போனாங்களே, ரட்சிப்புக்குள்ள வந்துட்டு அழிந்து போனாங்க பாருங்க. முயற்சி, எவ்வளோ முயற்சி செஞ்சாங்க, அழிந்து போனாங்க. முயற்சி எல்லாம் வீணா போச்சு. சோடம் விட்டு வெளியாயும் அழிந்து போனாங்க, பாவத்தை விட்டு வெளியாயும் அழிஞ்சு போனாங்க. கடைசியாக ஒரே ஒரு பாவம் செஞ்சு அழிஞ்சு போனாங்க. எழுந்துட்டாங்க. லோத்து மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு சொன்னார், லோத்து மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். கூரா பாபா பாபா பாஷாண்டு.
Oh, rekatara baba 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 shika baba 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 riande. Kuri mala bala bakura bara bara bashakara bala bala bakura bara bara bashande. Oh, re mama 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 kura bala bala bakura bara bara bakura bala bala bakuriande. Rekatara baba 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 எல்லாரும் அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி ஜாமனோ எச்சரிக்கை. ஓ லாத் மனைவியை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். நம்ம நினைக்குவானோ நம்ம பாக்கியவான்க. ஓ நம்ம நல்ல சபையில இருக்கோம், நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம், நம்மளோட அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க, அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஓ இப்படியாக தெய்வ பக்தி உள்ள குடும்பத்துல இருக்கிறோம். இல்ல நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கியா, நீ கீழ்ப்படுகிறியா? ஓ எல்லாரும் காமிக்க நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட சொல்ல முடியாது. ஓ எங்க அம்மா ரட்சிக்கப்பட்டிருந்தாங்க, ஆண்டவரே என் அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டாரு, எங்க அம்மா அப்பா சேர்ச்சுக்கெல்லாம் போனாங்க, ஆண்டவரே எனக்கு பரவாயில்ல இடம் கொடுக்கலாம். இல்ல 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 நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கியா, நீ நடக்கிறியா, நீ பரிசுத்தமா வாழ்றியா, நீ நீதியா வாழ்றியா, நீ ஆண்டவரை வசந்து கீழ்படுகிறியா, நீ திரும்பி பார்க்காம ஆண்டவர் சமூகத்தை ஆண்டவர்கிட்ட அவரோட வழியில நீ ஓடுகிறியா? நீ it is all individual. There is no nothing corporate here. All is individual. ஓ எல்லாம் சேர்ந்து செய்கிற ஒரு காரியம் இது இல்லைங்க. எல்லாம் தனிப்பட்ட முறையில செய்கிற காரியம். ரட்சிப்பு தனிப்பட்டது. ரட்சிப்பு எல்லாத்தையும் சேர்ந்ததல்ல. ரட்சிப்பு தனிப்பட்ட ரட்சிப்பு. ஓ எல்லாரும் தனிப்பட்ட ரட்சிப்போம், தனிப்பட்ட முறையில கீழ்ப்படினோம், தனிப்பட்ட முறையில ஆண்டவரை விசுவாசிக்கணும், தனிப்பட்ட முறையில பரிசுத்தமா வாழணும், தனிப்பட்ட முறையில ஜெபிக்கணும், தனிப்பட்ட. ஓ இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஆண்டவரோட உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட வாழ்க்கை. It is a life of individuality before you and God. It is not just a corporate life. It's not just because your wife, your husband, your mother, your father is a Christian. அப்பா மனைவி ஓ கணவன் கிறிஸ்தவர்களா இருந்தா அது பத்தாதுங்க. நீ எப்படி இருக்கிற? அதான் முக்கியம், அதான் முக்கியம். அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர்கிட்ட இன்னைக்கு ஒப்பு கொடுப்போம். Hallelujah. Let's commit our heart to you. Oh, this is a very very solemn message. Oh, raka ba 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 shaka ba 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 ba. Oh, rabala bala ba kuru buru bu shabana manduru bulu bu kabala bala ba shande. Ke ba 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 kuriyandara ba shande. Oh, நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே நாங்கள் எப்பொழுதும் இந்த லாட் மனைவியை நினைத்து கொண்டு ஆண்டவரே அந்த எச்சரிக்கை நினைவு கூறும்படியாக எங்களை ஆண்டவரே நாங்கள் திரும்பி பார்க்காம நாங்கள் வழி நடத்த ஆண்டவரே ஓட எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும் ஆசீர்வதியும். எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பாட்டு படிப்போமா? குரமாமா இயேசுவின் பின்னால் நான் சொல்லுவேன், மீதி சொல்லுவாங்க. ஓ ரபா பாபா பாபா குரியாந்தர மஷகல பாபா கோரா மாமா மாமா ஷகர பாபா பாபா ரியாந்தி. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. சோத்திரிக்கிறோம் அப்பா, சோத்திரிக்கிறோம். Hallelujah.
ஆண்டவரே, விசுவாசத்தை தூக்குனவரும் முடிக்கிறவரையும் நம்ம ஏறெடுத்து பார்த்து நம்ம ஓட்டத்தை ஓடுவோம். உலகத்தை திரும்பி பார்க்காதீங்க. உலகம் அழிந்து போகிறது. இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போம். ஆண்டவரே, இன்றைக்கு எங்களோடு கொடுத்த அந்த வார்த்தைக்காக நன்றி, வசனத்துக்காக நன்றி. ஆண்டவரே, எங்களை நீ ஆண்டவரை வழி நடத்தும்படி சொல்லிக்கிறோம். இந்த சபையில் உள்ள யாவரும் இயேசுவை நோக்கி ஓடும்படியாக, ஒரு ஆத்மா கூட திரும்பி பார்க்காதபடி, ஆண்டவரே லோத்தோட மனைவி போல திரும்பி பார்க்காதபடி, ஆண்டவரே விசுவாசத்தோடு எங்களுக்கு நியமித்த ஓட்டத்தை நாங்க ஓட நீ ஆசீர்வதிப்படி ஜெபிக்கிறோம். நம்பின் கரத்துல கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே.